Okay, so we are here we will see the first practical from our virtual lab, that is study and use of various parts of the ATO level. I will show you video while setting the ATO level and parts of the ATO level. But before that, from this virtual lab, we will see various parts of the ATO level, use of the ATO level instrument. Okay, so first, if we see the introduction part of our surveying lab, surveying lab जे आहे, what is basic use of the surveying lab? ही surveying lab जे आहे त्याचा उपयोग काय आहे? ठीक आहे, कारण कोणतंही एखादं काम तुम्हाला सिव्हिल इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट चालू करायचं असेल तर you have to make a survey of that area, that particular area, and after that only you can plan or you can design your building or whatever engineering project, and after then you can execute it. So surveying is the first and most important aspect from the civil engineering. Okay, if I give you a simple example, ka baba survey, why the survey is very important? Okay, I will give you a simple example. Okay, just look at here. Suppose this is the ground. Okay, ही अशी जमीन आहे, ग्राउंड आहे, ठीक आहे. And you have to build your buildings over this area. ह्या एरियामध्ये तुम्हाला तुमच्या बिल्डिंग बिल्ड अप करायचे, ठीक आहे. Now I will show you a sewer line. Sewer line in this area is, suppose ही जी sewer line म्हणजे जी पाणी, जे घाण पाणी आपण जे सोडणार, सांडपाणी ते जायची, this is the sewer line. Okay, suppose this is the sewer line. Okay, and you have to build the buildings over here. Okay, so if you have not sorry, sewer line is over here. I will draw once again. Okay, sorry, this is the actual ground level and sewer line is over here. इथं तुमची जी म्युनिसिपालिटीची जी sewer line आहे ती इथं आहे. Okay, and you have to build your towers over this area. या एरियामध्ये तुम्हाला टॉवर्स बिल्ड करायचे, ठीक आहे. सपोज यू बिल्ड युअर टॉवर विदाउट डुईंग एनी सर्वे, कोणताही सर्वे न करता तुम्ही तुमचे टॉवर्स बिल्ड केले. कुठं बिल्ड केले? समजा इथे एक टॉवर आला तुमचा, ठीक आहे, इथं दुसरा टॉवर आला, इथं म्हणजे टॉवर म्हणजे बिल्डिंग, ठीक आहे. इथं तुमची तिसरी बिल्डिंग आली, ठीक आहे. सपोज इथं तुम्ही एखादी हाय राईज आणखी एक मोठी बिल्डिंग बांधली, ठीक आहे. तर आता प्रॉब्लेम काय? these are the buildings and the drainage of all these buildings you have to connect to this sewer line. Drainage of all these buildings you have to connect to this sewer line. या sewer line ला तुम्हाला ड्रेनेज सगळ्या कनेक्ट करायचे. Okay, so what you will do, you will connect all the drainage lines. तुम्ही काय करणार, ह्या ज्या सगळ्या ड्रेनेज लाईन्स आहेत त्या इथून अंडरग्राउंड अशा पास करणार आणि अशा आणणार, ठीक आहे. तुम्हाला त्याला काहीतरी ठराविक स्लोप द्यावा लागणार. यू हॅव टू मेंटेन सम स्लोप. ओके, सो लाईक दिस वे यू विल put your drainage line over here, ठीक आहे. And to this main drainage line you will connect the intermittent sewer line, म्हणजे ह्या बिल्डिंगची इथं, या बिल्डिंगची इथं, या बिल्डिंगची इथं आणि या बिल्डिंगची इथं, ठीक आहे. and this main sewer line will go in a slope like this way. आता see what the main problem from over here. इथं main problem काय झाला? The sewer line, the main municipality sewer line is above the your constructed sewer line. ही तुमची जी constructed sewer line जी आहे ती खाली आहे आणि मेन जी sewer line आहे म्युनिसिपालिटीची ज्याला तुम्हाला कनेक्ट करायची ती वर आहे. मग आता हे तुमचं पाणी जाईल का? प्लीज एनीवन फ्रॉम क्लास लेट मी नो. तुम्ही जे सांडपाणी सोडलेलं आहे, can it flow in the municipality sewer line or the municipality sewer lines water will reverse to your building? What will happen? Water reverse. Water will reverse to your building. म्हणजे तुम्ही एवढा सगळा खर्च करून तुम्हाला इथपर्यंत, म्हणजे इथपर्यंतच्या ज्या बिल्डिंगची हाईट आहे, जस्ट लेट मी शो यू, इथपर्यंतची जी बिल्डिंगची हाईट आहे ती त्याचा युजच करता येणार नाही. का तर हे पाणी पूर्ण याच्यात येईल, ठीक आहे. का तर ही लेवल त्या लेवल आहे, ठीक आहे. आता मग एखादा माणूस म्हणेल की
सर आय विल टेक धी सिवर लाईन, ही जी म्युन्सिपालिटीची सिवर लाईन आहे ही खाली येईल. जर आपण म्युन्सिपालिटीची किंवा म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनची जी सिवर लाईन आहे त्याला आपण हात लावू शकत नाही, कारण ती इंटरमिडिएटली एकमेकांना कनेक्टेड असते आणि कुठेतरी एका ठिकाणी त्याचा स्लोप काढलेला असतो. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज इट्स लेवल. ओके, त्याची लेवल तुम्हाला चेंज करता येतच नाही. मग झाला का तुमचा प्रॉब्लेम? तुम्ही सगळे टॉवर्स बांधलेत पण तुम्हाला सिवर लाईनच कनेक्ट करता येणार नाही. ठीक आहे. मग या केसमध्ये तुम्हाला काय करता आलं असतं? ही सिवर लाईन तर फिक्स आहे. या केसमध्ये तुम्हाला काय करता आलं असतं? बिफोर कन्स्ट्रक्टिंग someone if he have done the survey of that particular area, त्यांनी काय केलं असतं, इथपर्यंतचा जो एरिया ही जी जमीन आहे ही फिल करून घेतली असती. ठीक आहे, म्हणजे फाउंडेशन जे आहे बिल्डिंगचं ते वर घेतलं असतं आणि बिल्डिंगची हाईट अशी वाढवली असते. ठीक आहे, लाईक दिस वे त्याचे जे काही फ्लोअर्स आहेत ते त्यांनी वाढवले असते. ठीक आहे, लाईक दिस वे ही माइट हॅव increased the footing or plinth level and he might have increased his building heights. Okay, आता या केस मध्ये can he connect the sewer line to the main sewer line? Yes, he can connect the sewer to the main canal with maintaining the slope. ठीक आहे, म्हणजे त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा सर्वेच केला नाही त्यामुळे हा सगळा प्रॉब्लेम आला. ठीक आहे, आणि एकदा प्रॉब्लेम आला तुम्हाला काहीच करता येत नाही कारण मेन सिवर लाईन आहे ती तुम्हाला हलवता येत नाही. ठीक आहे, पण त्यांनी आधीच सर्वे केला असता तर त्याला समजलं असतं आपली बिल्डिंग खड्ड्यात होतीये बाबा, आपल्याला वर जायचंय. आता एनीवन मे से दॅट सर आपल्याला एवढं कळत नाही की सिवर लाईन एवढ्या जवळच्या जवळ आहे आणि ती आपल्या वर आहे आणि आपण बिल्डिंग खड्ड्यात आहे. हे कधी कधी समजत नाही जेव्हा तुम्ही मोठे इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट करता. म्हणजे व्हेन यू आर बिल्डिंग साईट, आता तुम्ही इंजिनियर होणार आहे म्हणजे तुम्ही छोटी छोटी घरं बांधणार आहे असं नाही. यू मे बिल्ड अ बिगर साइट्स लाईक 10 एकर 15 एकर 300 एकर. जर तुम्ही पुण्यात गेला तर लोढा बिल्डरची साईट आहे, 300 एकरची साईट आहे. ठीक आहे, मध्ये ॲबिलची जी साईट होती अविनाश भोसले ती 300 एकरच्या आसपास आहे. ठीक आहे, कुमार प्रॉपर्टीची आहे. ठीक आहे, लाईक दिस वे दी साइट्स आर व्हेरी बिग. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द स्लोप बाय द आय साइट. म्हणजे फक्त डोळ्याने तुम्हाला नाही समजणार की आपली बिल्डिंग खाली होते का वर होते. ऍट दॅट टाइम यू हॅव टू मेक अ सर्वे ऑफ दॅट एरिया and you have to find the sewer height and all the plinth heights. ओके, इथपर्यंत समजतंय. म्हणजे सर्वे का, बेसिकली सर्वे का महत्वाचा आहे हे मला तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करत होतो. ठीक आहे, तर आता सर्वे कसा करायचा. ठीक आहे, हा सर्वे का करायचं झालं. ठीक आहे, आता सर्वे का करायचं तिकडे आपण जाऊया. इथपर्यंत कोणाला काय शंका आहे का? तुम्हाला समजण्यात काय अडचण येत असेल तर लगेच विचारत जावा, सो दॅट आय कॅन रिपीट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. ओके, so why the surveying lab is used? Welcome to the surveying lab dropped by IIT Roorkee. हे जी व्हर्च्युअल लॅबचं जे पूर्ण हे सेटअप आहे, this is built up by the IIT Roorkee. Okay, the interactive experiments in the lab offer the student supplemental experience in the fundamental and land surveying measurement method for the surveying course. आता याच्यामध्ये तुम्हाला सर्वेइंगच्या रिलेटेड सगळे जे काही मेजरमेंट्स वगैरे घ्यायचे ते तुम्हाला बघायला मिळतील ह्या पर्टिक्युलर ह्याच्यात. जस्ट अ मिनिट. नाउ we will see list of the experiments which we are going to see over here. First, the study of use of various parts of the atto level. Atto level is the advanced version of the dumpy level. What is the use of level? Anyone can tell me what is the use of level? Atto level or dumpy level चा use काय आहे? Can anyone tell me what is the use of atto level or dumpy level? I hope you might have learned all these things in the first year. Can anyone tell me what is the use of atto level or dumpy level? Forty-four students are there, but no one is able to tell what is the use of atto level or dumpy level. Bhagyashree Kondare, I will ask randomly. Bhagyashree Kondare, Pranali Gaikwad, सायली भोसले, प्रणाली जहीर, चैत्राली कुलकर्णी, अंकिता फाळके, पूजा शिंदे, रोहित बिचुकले. Used to establish or verifying points in the same horizontal plane. It is used to find the points in a
which are in the same horizontal line. Okay, this is also used, but what is the basic use? To find the height of any point. कोणताही पॉइंट असो त्याची आपल्याला एका ठराविक व्हर्टिकल प्लेन मध्ये त्याची हाईट मेजर करणं, त्याच्यासाठी आपण ऑटो लेवलचा उपयोग करतो. ठीक आहे. मग कॅन एनीवन टेल इज देयर इज नेसेसिटी टू मेक द सेंटरिंग ऑफ द ऑटो लेवल इन्स्ट्रुमेंट? ऑटो लेवल इन्स्ट्रुमेंटचं सेंटरिंग करायची काही गरज आहे का? का ते कुठेही ठेवून आपण लेवल घेऊ शकतो बाय टेकिंग द रेफरन्स? These are the basic questions you should come across. Is there is necessity to make the centering of the auto level instrument, or can we put it anywhere and take the reference from the benchmark and we can start our work? Suppose this is the area that is to be surveyed. Okay, आणि तुम्हाला एक ठराविक वेगवेगळ्या पॉइंटचे तुम्हाला लेवल्स मेजर करायचे. ओके, तुम्हाला इथला एक मेजर करायचं, इथला मेजर करायचं, इथला मेजर करायचं, इथला मेजर करायचं, इथला मेजर करायचं, लेवल्स मेजर करायचे. ओके, आणि तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट हे इथं ठेवलंय आणि तुम्ही यांच्या लेवल्स मेजर करताय. ठीक आहे. कॅन आय पुट दिस इन्स्ट्रुमेंट ओव्हर हिअर? तुम्ही आम्ही इन्स्ट्रुमेंट इथल्या ऐवजी इथं ठेवू शकतो का? Yes. Okay, absolutely. आपण हे इन्स्ट्रुमेंट कुठेही ठेवू शकतो, but the main thing is we have to take the backside reading on a main benchmark. जो काही बेंचमार्क आहे तिथून आपल्याला रीडिंग घ्यावे लागते. गुड. Okay, now we will come to our main part. Okay, study and use of auto level we have to see. After that, carrying out flying levels. Okay, profile leveling is there. Study and use of plane table and all these things we will see one by one. Okay, first one we will go for. This is the study the various parts of the auto level. I will show you the video of this auto level also, but before that we will study here. Okay. So surveying or land surveying is the technique, or it is a profession, or it is an art or science to determine the terrestrial or three-dimensional position of the points and the distances and angles between them. म्हणजे सर्वेइंग मध्ये काय करतो आपण? एक ठराविक सगळ्या पॉइंटची हाईट मेजर करतो, किंवा त्या दोन पॉइंट मधला डिस्टन्स मेजर करतो, किंवा त्या दोन पॉइंट मधला आपण अँगल मेजर करतो. सर्वे करतो म्हणजे काय करतो? एक तर त्याची हाईट मेजर करतो, किंवा समजा दोन पॉइंट आहेत त्यांच्यातले डिस्टन्स मेजर करतो, किंवा दोन पॉइंट आहे तरी कुठला तर रेफरन्स पॉइंट आहे, त्या रेफरन्स पॉइंट पासून त्याचा अँगल मेजर करतो. ठीक आहे. सर्वेइंग म्हणजे काय? थोडक्यात ती जी जागा आहे त्याची मेजरमेंट घेणे. ठीक आहे. लँड सर्वेइंग प्रोफेशनल इज कॉल्ड एज अ लँड सर्वेअर. आता सर्वेइंग करणारी जी लोक असतात, ठीक आहे, आता तुम्ही सिव्हिल इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर one may go on a site as executive engineer or senior engineer for the execution. ठीक आहे. एखादा एक्झिक्युशन साठी जाऊ शकतो, एखादा डिझायनिंग मध्ये जाऊ शकतो, एखादा एस्टिमेशन मध्ये जाऊ शकतो, एखादा प्लॅनिंग मध्ये जाऊ शकतो. ठीक आहे. एखादा कॉन्ट्रॅक्ट डिपार्टमेंट मध्ये जाऊ शकतो, एखादा बिलिंग डिपार्टमेंट मध्ये जाऊ शकतो. ठीक आहे. देयर आर व्हेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर द सिव्हिल इंजिनियर टू सिलेक्ट हिज स्ट्रीम. ओके, अशा वेगवेगळ्या स्ट्रीम आहेत. तसा एखादा सर्वे म्हणजे फक्त तो सर्वेच करतो, त्याच्याकडे इन्स्ट्रुमेंट असतात आणि तो एखाद्याला म्हणजे जमीन मोजून पाहिजे किंवा काय प्रॉब्लेम आहे तिथं सगळे ते पूर्ण प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करून देणे, किंवा त्याची जमीन बसवून देणे, किंवा एखाद्याला नवीन साईट चालू करायची तर त्याचे इनिशियल पॉइंट्स फाइंड आउट करून देते, हे काम करतं. ठीक आहे. म्हणजे सर्वे करायचं काम करतो. ओके, प्रोफेशनली ही वर्क्स ॲज अ सर्वेअर. ओके, तर ही इज कॉल्ड ॲज अ सर्वेअर. ठीक आहे. ही इज बेसिकली सिव्हिल इंजिनियर, बट वी कॉल्ड हिम ॲज अ सर्वेअर or surveyor expert. Okay, expert in a survey. He is actually an engineer. Okay, he might be a technical person who have learned the instrument. Okay, but all these things he should do under the civil engineer who works as a surveyor. Okay, so these points are usually on the surface of the earth. ठीक आहे. आपण जे पॉइंट मेजरमेंट करतो, these are on the surface of the earth and they are often used to establish the map and the boundaries for the ownership. आता बघा, मी मागाशी सांगितल्याप्रमाणे सर्वे कुठं करतो आपण? दिस सर्वे वी डू ऑन अर्थवर सर्वे करतो, अँड दीज आर ऑफन यूज टू एस्टॅब्लिश द मॅप अँड द बाउंड्रीज फॉर द ओनरशिप. ठीक आहे. एखाद्याच्या घराचे तुम्हाला बाउंड्री मार्क करून द्यायचे,
तर त्याच्यासाठी तुम्ही सर्वे मधले जे काही इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याचा उपयोग करता, ठीक आहे, और लोकेशन्स फाइंड आउट करण्यासाठी करता, सच ॲज बिल्डिंग कॉर्नर और द सरफेस लोकेशन, द सरफेस फीचर्स, ठीक आहे, सरफेसचे फीचर्स फाइंड आउट करण्यासाठी पण तुम्ही या इन्स्ट्रुमेंटचा उपयोग करता, और अदर पर्पजेस रिक्वायर्ड फॉर द बाय द गव्हर्नमेंट सिव्हिल लॉ, ठीक आहे, कधी कधी जमिनीचे प्रॉब्लेम्स असतात, तुम्ही बघता की भावाभावात भांडणं झाली आणि जमीन मोजून द्यायचे, ठीक आहे, तर असे सिव्हिल कोड लॉचे जे काही मॅटर्स आहेत तिथे पण सर्वेअरचा उपयोग होतो. सच ॲज प्रॉपर्टी सेल, किंवा कधी एखाद्याला प्रॉपर्टी विकायची, ठीक आहे, तर त्याचा आपण सर्वे करायसाठी या सर्वेचा सर्वे स्ट्रीमचा आपल्याला उपयोग होतो. You can look at the features lecture notes over here, browse through the slides. I will show you some of the slides, and also you can see animations that are run in several examples. Okay, this experiment is useful. आता बघा, this experiment, आता सर्वेचा ॲटो लेवलचा तो, this is the experiment, this is useful to study the experiments used in surveying as well as ॲटो level. Okay, it contains the audio and visual experience to you. I will show you one by one. Okay, here you can see cross-sectional view of this ॲटो level and each and every parts of this ॲटो level instrument. Okay, now we will go for the theory part. Okay, an ॲटो level is an automatic level. An automatic level is a professional leveling tool that can be often used to land surveyor. ठीक आहे, लँड सर्वेअर ॲटो लेवलचा उपयोग करतात बाय द बिल्डर्स, जे बिल्डर्स आहेत, जे घरं बांधतात, त्यांच्याकडून ह्याचा उपयोग होतो. बाय द कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे बिल्डर म्हणजे काय, जे पैसे लावतात आणि करून घेतात ते झाले बिल्डर्स. ओके, आणि कॉन्ट्रॅक्टर, हू आर द कॉन्ट्रॅक्टर्स आर द person who take the contract from the builder and he construct that particular building. Okay, these are the contractor. And the engineers म्हणजे काय, who are taking care is the work is going according to the design. ठीक आहे, these are the engineers. आपण इंजिनियर झालो, ठीक आहे. इंजिनियर मे बी a builder, may be a contractor, or engineer may be a consultant. Okay, and it is based known as the ability that provide the consistent level accuracy more quickly than many other leveling instrument. ठीक आहे, ह्याची ॲटो लेवलची जी ही आहे accuracy आहे ती खूप चांगली आहे. ठीक आहे. It is usually placed on a tripod. आता हे ॲटो लेवल इंस्ट्रुमेंट जे आहे, you can see over here, if you see my background, हे जे आहे 3 पायाचं, that is called as a tripod. Okay, हे जे बॅक साइडला माझ्या दिसतंय, this is the tripod. त्याच्यावर तुम्ही ॲटो लेवल इंस्ट्रुमेंट सेट करता. ठीक आहे. Generally all the civil engineering or the most of the civil engineering instrument are fixed on the tripod stand. ठीक आहे. Where it is calibrated to level the position with leveling screws. त्याच्यानंतर ॲटो लेवल जो आहे तो आपल्याला लेवल करणं, कारण हा लेवल ह्याच्या नावातच आहे बघा, लेवल. ठीक आहे, हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे हे एकदम तुम्हाला परफेक्टली लेवल मध्ये असावं लागतं. ठीक आहे, परफेक्टली लेवल मध्ये असावं लागतं. आणि फॉर मेकिंग इट्स लेवल यू कॅन यूज द leveling screws. Okay, the person operating the device then looks through the telescope that's attached to the instrument. Okay, and while second person holds the graduated staff म्हणजे पट्टी असती or tape to measure the position that need to be measured. ठीक आहे, तर हे कसं आपण करतो, I will show you afterwards. Before that you just listen what are the things happening over here. Okay, so an ॲटो level can be used in a many different application which can include but may not be limited to structural framework, then establishing the proper drainage system. आता ॲटो लेवलचा उपयोग कशासाठी करतो आपण, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनवण्यासाठी. म्हणजे एखादा स्लॅब आपण कास्ट करतोय तर तो स्लॅब लेवल मध्ये आहे का, किंवा शेजारी 2 बिल्डिंग्स आहेत आणि त्या 2 बिल्डिंगची तुम्हाला लेवल सेम ठेवायची आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही असं 2 बिल्डिंग मध्ये असं टेप टाकणार नाही. You will set the ॲटो level somewhere and you can take the readings on both the buildings and you can check the levels, are both the buildings are in a level or not. ठीक आहे, तर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क करताना you can use the ॲटो level instrument. So then establishing the proper drainage system, as I have given you example at the start of this lecture, to determine or to establish the proper drainage system. This ॲटो level instrument is used for determining the correct elevation of the floors. ठीक आहे, तुम्हाला माहिती आहे बिल्डिंगची एक हाईट दिली असते, समजा 2.95 मीटर लेवल फॉर द each floor is given by the municipality. Then you have to maintain that particular floor height.
मग एखादा म्हणेल की सर चुकून माझ्याकडून प्रत्येक मजल्याला 2 मजले 1 मजले म्हणजे सॉरी 4 इंच 5 इंच 4 इंच 5 इंच जर असं वाढत गेलं तर देअर इज एनी प्रॉब्लेम? येस, देअर इज ऍक्च्युअली प्रॉब्लेम विथ द लॉ की तुम्ही बिल्डिंगची हाईट वाढवताय. देअर आर व्हेरियस बाय लॉज अकॉर्डिंग टू दॅट यू कॅन नॉट इन्क्रीज युअर हाईट ऑफ युअर बिल्डिंग बिफोर अगेन्स्ट द सँक्शन जेवढं मिळालं त्याच्यापेक्षा तुम्ही हाईट वाढवू शकत नाही. सेकंड, if you increase the height by mistakenly by 3 inch 4 inch each floor for 50 floor, your height is drastically by the summation you will see that you have increased the height by 10 feet, and 10 feet is none other than the one floor. तुम्ही प्रत्येक मजल्याला 2-3 इंचांनी जर चुकून बिल्डिंगची हाईट वाढवत गेला तर तुम्ही 10-15 मजले बांधल्यानंतर किंवा एक 50 मजल्याची बिल्डिंग झाल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल की तुम्ही ओव्हरऑल बिल्डिंगची हाईट 10 फुटांनी वाढवली आणि 10 फुटांनी वाढवले म्हणजे तुम्ही एका मजल्याची कॉस्ट विनाकारण वाया घालवली. ठीक आहे, प्रत्येक मजल्याला 4-4 इंच वाढवत गेलाय. जेव्हा तुम्ही ओव्हरऑल तुम्ही जर 10 फुटांनी जर हाईट वाढवली असेल नकळत तर तुम्ही एका मजल्याची कॉस्ट विनाकारण वाया घालवली आहे. ठीक आहे, सो फॉर क्रॉस चेकिंग द ऑटो लेवल इज युज्ड. ओके, पुण्या मुंबईमध्ये ऑटो लेवलचा उपयोग सर्रास केला जातो जिथं तुम्हाला 5 mm सुद्धा बिल्डिंगची हाईट तुम्ही एक्स्ट्रा देत नाही, कारण कॉस्ट कटिंगचा जमाना आहे जिथं तुम्ही एक्स्ट्रा कॉस्ट बिअर करायला नको म्हणता. ठीक आहे, आणि करायलाच नाही पाहिजे. ठीक आहे, देन एस्टॅब्लिशिंग द प्रॉपर हाईट ऑफ द डोअर्स अँड द विंडोज. डोअर्स आणि विंडोजच्या हाईट पण आपण ऑटो लेवलच्या ह्यानी देऊ शकतो. ठीक आहे, अँड डेव्हलपिंग सस्पेंडेड सिलिंग, जे फॉल सिलिंग आपण म्हणतो, फॉल सिलिंग म्हणजे पीओपी वगैरे करतो त्याच्यामध्ये लेवलचे डिफरन्स असतात. तर ते लेवलचे डिफरन्स आहेत, दीज वी कॅन गिव्ह बाय युजिंग द ऑटो लेवल इन्स्ट्रुमेंट. Now, which are the step to calibrate the auto level instrument? Is my voice is audible and screen is visible to you? In between, please let me know. I am asking it to you because it may happen sometimes. The internet is interrupted and you are not getting the things which I am learning to you. Yes, you are audible and screen is visible. Okay, thank you. The steps to calibrate the auto level instrument. Okay, place the instrument on a tripod. First of all, place the instrument on a tripod stand. I will show all these steps to you through video also. Just read over here. First of all, place the instrument over the tripod while positioning the collimator. Okay. Then turn the leveling screw to make it move freely. ठीक आहे, त्याला पुट स्क्रू असतात ते दाखवेन मी तुम्हाला. ठीक आहे, ते सेंटर ऑफ रन मध्ये आणतो आपण. लुक ॲट द बबल वायटल टू मेक शुअर दॅट बबल इजंट लॉंगर दॅन द सर्कल. ठीक आहे, सर्कल पेक्षा तो मोठा नसावा बबल. देन मूव द बबल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय युजिंग द पुट स्क्रूज. ते कसं करायचं आय विल शो यू. मेक शुअर दॅट बबल स्टेज इन द सेंटर at various positions like 180 degree 90 degree to 270 360 degree. म्हणजे इंस्ट्रुमेंट जरी फिरवलं तरी ते बबल सेंटरला पाहिजे का, तर इंस्ट्रुमेंट शुड बी इन अ लेवल. ओके, देन रोटेट द आयपीस knob to the extreme and focus. Okay, all these things I will show you through video. Just we will move further. Then what are the objective to study the various parts of the what are the objective of this practical? That is to study the various parts of the auto level to measure the various heights. Okay, then we will see simulations. See here, this is the tripod stand and it is used to fix the instrument. हे जे दिसतंय तुम्हाला, this is the tripod stand and this is used to fix the instrument. Okay, just a minute. This is basically tripod stand. Just listen the things of the tripod stand over here. Here you can see the auto level instrument along with the box which is used for keeping and carrying the instrument. For auto level, a robust box is very important because the prism assembly inside the auto level get disturbed if it is being exposed to different shocks. So a box is very important, and every time after use the auto level instrument should be properly kept in the box.
Just a minute. So I will try to show you a video. I hope the video is visible to you. This is the tripod stand. हा जो आहे. Is my voice is audible and screen is visible? Yes, sir. Okay. So this is the tripod stand. Okay. This is the tripod stand on which we fix our auto level instrument. ठीक आहे. याला इथं पाय असतात. ठीक आहे. ह्याच्यानुसार हे आपण लूज करून हे पाय आपण हाईट आपल्या हिशोबाने वाढवू शकतो. Okay. I will show you how to increase the height of this. Like this way. We can increase its height according to our required height. ठीक आहे. आपल्याला जशी हाईट पाहिजे त्याच्याप्रमाणे आपण याची हाईट वाढवू शकतो. Okay, suppose I have increased its height. Then what I will do, I will fix this tripod stand on the ground. ठीक आहे. हा जो tripod stand आहे, I will fix it on the ground. ठीक आहे. I will fix it on the ground. Okay. Like this way. Okay, I have fixed it on the ground. Okay, then what is next? So this is the box of our auto level. Okay, this is the box of the auto level in which the auto level instrument comes. याच्यामध्ये आपला auto level चे instrument आहे. हे याच्यामध्ये असतं. ते लॉक उघडल्यानंतर you can see the auto level instrument is fixed in here. The packings are here. जेव्हा जेव्हा आपण instrument ठेवतो, we have to fix the instrument in such a packing so that it may not go over here. इकडे तिकडे जाणार नाही. ठीक आहे. This is the auto level instrument. Keep it aside. So this is the auto level instrument. This is the auto level instrument. Okay. Okay. This is the auto level instrument.
You can see here. Is videos properly visible to you? Please let me know. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके. सो हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे, हे इन्स्ट्रुमेंट बघा हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये पूर्ण मूव्ह होतं. हे इन्स्ट्रुमेंटचा उपयोग करून आपण लेवल्स मेजर करतो. ठीक आहे. व्हॉट आय हॅव टोल्ड टू यू की तिथं 3 फूट स्क्रू असतात. याला 3 स्क्रू असतात. 1, 2 आणि 3 असे 3 फूट स्क्रू असतात. ठीक आहे. यू कॅन सी हिअर फर्स्ट वन, सेकंड वन आणि इथे एक थर्ड वन. ठीक आहे. दीज आर द फूट स्क्रू. वी जनरली फिक्स दिस ॲट अ लेवल ओव्हर हिअर. ह्या इन्स्ट्रुमेंटवर इथं आपण बसवतो हे इन्स्ट्रुमेंट आणि त्याच्यानंतर बाय युझिंग दिस 3 फूट स्क्रूज, हे 3 फूट स्क्रूचा उपयोग करून ह्या इन्स्ट्रुमेंटला आपण एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल करतो. It is the main and basic thing. We have to make this instrument exactly horizontal. Okay. Where you can get is it exactly horizontal or not? Here is a bubble tube. ह्याच्या आत खाली एक बबल ट्यूब आहे बघा. नाउ यू कॅन सी इथे एक मिरर पण दिलेला असतो. इफ इन्स्ट्रुमेंटची हाईट जर जास्ती झाली तर इथे एक मिरर दिलाय. हा जो गोल दिसतोय हा मिरर आहे. हे मिरर मधून तुम्हाला दिसतं. ठीक आहे. आणि यू कॅन सी हिअर देयर इज अ बबल ट्यूब. यू कॅन सी ओव्हर हिअर इज अ बबल ट्यूब. यू कॅन सी सेंटरला एक छोटासा गोल दिसतोय. दॅट शोज इज द इन्स्ट्रुमेंट इज इन अ लेवल और नॉट. ओके. सो दिस इज द at a level instrument. By using this foot screw, we make it exactly horizontal, and we see the horizontality over this bubble tube. And after that we focus this instrument by using this screw. हा जो स्क्रू आहे मी इकडून पाहणार. ठीक आहे. हे जे आहे इकडून मी पाहणार आणि इकडे माझा ऑब्जेक्ट असणार. इकडून पाहणार, इकडे ऑब्जेक्ट असणार. आणि बाय मुव्हिंग दिस फूट स्क्रू आय कॅन फोकस, म्हणजे जे काय आपल्याला पॉइंट बघायचं तो आपण फोकस करणार आणि त्याला एक्झॅक्ट फोकस करणार आणि फोकस झाल्यानंतर आय कॅन मेजर द हाईट. ठीक आहे. यू कॅन सी दीज आर द ह्या जे छोटे स्क्रू आहेत हे कशासाठी, तर जर तुम्हाला त्याच्यात क्रॉस हेअर्स असते तर क्रॉस हेअर जर क्लिअर दिसत नसेल तर आपण हे हा स्क्रू वापरतो. अँड दिस स्क्रू इज देअर. This is for the slight movement of the instrument in a horizontal plane. You can see on a screen. मी जेव्हा हा स्क्रू फिरवतोय तेव्हा इन्स्ट्रुमेंट थोडस हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये मूव्ह होतं. यू कॅन सी बघा. I will show in this direction. If I move this screw, instrument horizontal plane मध्ये थोडस मूव्ह होत आहे. Okay. This is for the fine movement of the horizontal instrument in a horizontal plane. Okay. So this is basically at a level instrument. Now I will show how to fix this instrument over this station. Tripod stand. Okay. I will go over here. Okay. Is it visible in full screen? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Okay. What I will do, I will try to fix it over here. आता बघा इथे खाली ह्याला नट असतो. ठीक आहे. A big nut is there. By using this nut, you can see here. This is the nut. By using this nut, it is fixed in this. Okay. याच्यामध्ये फिक्स होणार आपला इन्स्ट्रुमेंट. Okay, now it is totally fixed to this. Okay, you can see I can rotate the instrument and it is fixed over here. आता सगळ्यात पहिल्यांदा हे फिक्स केल्यानंतर the main thing is we have to make it exactly horizontal. हे इन्स्ट्रुमेंट जे आहे ते आपल्याला एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल करायचं. How will I will check the horizontality of this? तर by using this बबल ट्यूब. ओके. इथे एक सर्कल आहे त्याच्यामध्ये एक बबल आहे. तो जेव्हा सेंटरला आलेला असेल तेव्हा माय इन्स्ट्रुमेंट इज एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल. I will try to make it exactly horizontal. Okay. So for this I will use 2 foot screw at a time. I will use 2 foot screw at a time. I will move it inward or outward at a time, or I will move it clockwise or anti-clockwise at a time. At a time आपल्याला ते दोन्ही फूट स्क्रू आहेत ते इनवर्ड किंवा आउटवर्ड किंवा क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज दोन्ही फूट स्क्रू ऍट अ टाइम मूव्ह करायचे. ओके.
I will try to move both the foot screw at a time, inward or outward. Okay. I have to move both the screw at a time, inward or outward. आता तो माझा बबल सेंटरला आला. After that, what I will do is I will make this instrument हा जो लाईन आहे ही लाईन मी तिसऱ्या फुट स्क्रू वर बरोबर आहे. आता तिसरा फुट स्क्रू आपला इथं आहे. I will take it over this foot screw. हा याला मी इन्स्ट्रुमेंटला फक्त 90 डिग्री मध्ये मूव्ह केलं आणि तिसऱ्या फुट स्क्रू आणलं आणि now I will try to make the point or bubble exactly center. At this time I have to move only third foot screw. तिसरा जो फुट स्क्रू आहे त्यालाच फक्त आता मला मूव्ह करायचा आहे. ठीक आहे. Then again I will repeat the procedure for the first. Then again I will use the third foot screw. And by repeating this procedure 2-3 times, I will get the bubble is exactly at the center. Okay. मला बबल जो आहे तो एक्झॅक्टली सेंटरला झालेला मिळेल. ओके. Now you can see bubble is exactly at the center. I don't know is it possible to take the camera in there. No, it is not possible. But the foot screw is exactly at the center. आता जो foot screw आहे तो exactly center झालेला आहे. Okay. Means this instrument is exactly in a level. Okay. आता काय करायचं आहे तुम्हाला? Suppose I have to see any point. आपल्याला एखादा पॉइंट जो आहे तो आपल्याला बघायचा आहे, त्याची हाईट बघायची आहे. तर त्याच्यासाठी ही एक अशी स्टाफ म्हणून येतं. ठीक आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज अ लेवलिंग स्टाफ. हा जो स्टाफ आहे ह्या स्टाफचा उपयोग करून आपल्याला त्या पॉइंटची म्हणजे जो पॉइंट आपल्याला पाहिजे त्याची लेवल बघायची. सो यू कॅन सी हियर दिस इज द लेवलिंग स्टाफ. दिस इज द बेस पार्ट ऑन विच दिस स्टाफ इज केप्ट. हा स्टाफ जो असतो तो जनरली 4 मीटरचा असतो. ठीक आहे. फर्स्ट इज ऑफ 1.5 मीटर. फर्स्ट पार्ट इज ऑफ 1.5 मीटर. यू कॅन सी हियर. ओके. दिस इज द होल स्टाफ. ठीक आहे. इथून ते इथपर्यंत दिस इज द फर्स्ट पार्ट. दिस इज ऑफ 1.5 मीटर. जेव्हा तुमची हाईट ही 1.5 मीटर पेक्षा वर जाते, व्हॉट यू डू इज म्हणजे तुम्हाला हा स्टाफ असा बाहेर काढतो. ठीक आहे. असा बाहेर काढला की पुन्हा 1.25 मीटरचा बाहेर येतो आणि त्याच्यानंतर जर पूर्ण 1.25 मीटर आले तर हा थर्ड पार्ट जो आहे तो तुम्ही बाहेर काढू शकता. आता 1.25 मीटर. ठीक आहे. लाईक दिस वे. टोटल स्टाफ हाईट इज 4 मीटर. ठीक आहे. द टोटल हाईट ऑफ दिस स्टाफ इज 4 मीटर. नाउ व्हॉट यू हॅव टू डू. सपोज तुम्हाला इथल्या पॉइंटची हाईट मेजर करायची. नाउ आय एम शोइंग बिकॉज नो वन इज विथ मी अँड जनरली सर्वेचे जे प्रॅक्टिकल्स आहेत त्याला 7-8 माणसं तरी लागतात. मिनिमम 4 माणसं तरी लागतात. बट ड्यू टू पॅन्डेमिक सिच्युएशन देयर इज नो वन टू असिस्ट मी. ठीक आहे. आय विल ट्राय टू शो यू हियर. समजा हा जो पॉइंट आहे इथला जमीन जिथं ठेवलाय तिथली आपल्याला हाईट मेजर करायची. येस. डू यू हॅव एनी प्रॉब्लेम? Someone is talking something or someone is asking something. If you have any question, you can ask. Or should I continue? Yes, sir. Okay. तर आपल्याला आता समजा तो जो पॉइंट आहे तिथली आपल्याला हाईट मेजर करायची. वी हॅव टू मेजर द हाईट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. पण कुठल्याही पॉइंटची हाईट मेजर करायच्या आधी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला काय करावी लागते तर आपल्याला एक रेफरन्स असतो. कुठेतरी एक बेंचमार्क असतो जिथं हाईट आपली ऑलरेडी आलेली असते. देयर इज सम रेफरन्स और temporary benchmark or permanent benchmark from where we have to take the लेवलची बॅकसाइड रिडिंग घेऊन आपल्याला ह्या इन्स्ट्रुमेंटची हाईट ठरवावी लागते. ठीक आहे. म्हणजे एक बेंचमार्क असतो त्याची हाईट आपल्याला माहित असते. त्याच्या हाईटवर आपल्याला स्टाफ ठेवून आपल्याला ह्या इन्स्ट्रुमेंटची हाईट मेजर करावी लागते. एकदा का आपल्याला ह्या इन्स्ट्रुमेंटची हाईट मिळाली की आपल्याला आपण जिथं हे इन्स्ट्रुमेंट हा स्टाफ ठेवू तिथं जे रिडिंग दिसतंय ते रिडिंग मायनस केलं तर वी गेट द RL of all these points. You might have learned all these things in the first year. Okay. So what you will do first is you will take the readings on a permanent benchmark or temporary benchmark, and after that you will add this reading in your benchmark
so that you will get the height of this instrument. When you get the height of the instrument, what you have to do, तुम्हाला जिथं जिथं तुम्हाला रीडिंग घ्यायचे तिथले आरे काढायचे, तिथं हा स्टाफ नेऊन ठेवायचा. त्या स्टाफ मध्ये जे काही तुम्हाला रीडिंग दिसते ते रीडिंग तुम्ही हाईट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट मधून मायनस केलं तर तुम्हाला त्या जमिनीची हाईट मिळून जाते. ओके, समजलं का तुम्हाला? आता जेव्हा तुम्हाला रीडिंग घ्यायचे, तुम्हाला काय करायचंय, ह्याच्यातून पाहायचंय तिकडं, ठीक आहे, आणि फाईन हॉरिझॉन्टल मुवमेंट करायचं असेल, इथं एक शूटर असतो. यू कॅन सी दिस ब्लॅक कलर शूटर इज देअर, यू कॅन सी हियर. हा जो आहे ब्लॅक कलरचा शूटर आहे, त्याने तुम्ही डायरेक्टली रफ शूट करू शकता आणि त्याच्यानंतर फाईन मुवमेंट साठी हा हॉरिझॉन्टल स्क्रू यूज करायचा. ठीक आहे, आय विल डू. एकदा तुम्ही एका लेवलला आला की त्याच्यानंतर व्हॉट यू हॅव टू डू, बाय युजिंग धिस स्क्रू यू हॅव टू फोकस म्हणजे क्लिअर इमेज दिसली पाहिजे, फोकस करायचं. ठीक आहे, फोकस केल्यानंतर इफ द क्रॉस हेयर्स आर नॉट डिस्टिंग, यूज दिस स्क्रू टू मेक दिस डिस्टिंग अँड मेजर द हाईट. ओके, राईट इट इन युअर नोटबुक. आर यू गेटिंग? Are you getting the things? Yes, sir. Sir. Okay. Now I will try to explain you through our simulator. I will try to explain you through our simulator. Okay, so this is the tripod stand which I have told you. हा जो आहे हा tripod stand आहे ज्याच्याबद्दल आपण आता बोललो. I hope you might have heard. I will repeat that audio once again so that you can get. Here you can see the auto level instrument along with the box which is used for keeping and carrying the instrument. For auto level, a robust box is very important because the prism assembly inside the auto level get disturbed if it is being exposed to different shocks. So a box is very important, and every time after use the auto level instrument should be properly kept in the box. Okay. So I have shown you the box on which in which the instrument comes. ज्याच्यामध्ये आपले instrument जे आहे ते येतं. ठीक आहे. I have shown you the box. This is the box in which the instrument comes. Instrument जे आहे या बॉक्स मध्ये येतं. ठीक आहे. याच्यामध्ये पूर्ण असं थर्मोकोलची असेंबली असते ज्याच्यामध्ये इन्स्ट्रुमेंट प्रॉपरली फिट होतं. ठीक आहे, जेव्हा जेव्हा इन्स्ट्रुमेंट तुम्हाला कॅरी करायचंय ह्या बॉक्स मध्येच तुम्ही कॅरी करा सो दॅट अनइक्वल प्रेशर येणार नाही, इन्स्ट्रुमेंट खराब होणार नाही. ठीक आहे, डेलिकेटेड इन्स्ट्रुमेंट आहे, खूप व्यवस्थित आपल्याला हँडल करावं लागतं. Okay, now see these are the various parts. See, these are the various parts of the auto level. Ha box ahe, you can see here. This is the box. This is the auto level instrument over here. You can see here also. Okay, I will try to just a minute. Play. Here you can see the various parts of the auto level. Like you can see the circular bubble tube which is used for leveling the instrument. There is a slow motion screw of telescope which is used for motion in the horizontal plane. You can see a graduated horizontal circle. There is one tab for the approximate bisection or the alignment. There is one eyepiece. Along the eyepiece there is one crosshair focusing screw.
Sorry. The internet was interrupted. Okay. सो याच्यामध्ये तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंटचे हे सांगितले, ठीक आहे. आफ्टर दॅट यू कॅन सी व्हेरियस पार्ट्स ऑफ दिस ऑटो लेवल विच आय हॅव शोन यू थ्रू व्हिडिओ ऑल्सो. तुम्हाला जे व्हेरियस पार्ट्स आहेत ते दाखवले तुम्हाला here. Then this is the circular bubble tube which I have shown to you. This is the approximate bisection alignment which I have told you. This is the approximate bisection alignment. This is the eyepiece. These are the crosshairs focusing screw जो तुम्हाला मी दाखवला, ठीक आहे. Horizontal graduated circle is there to measure the angles, okay. And slow motion telescope horizontal plane मध्ये मूव करण्यासाठी हा स्लो मोशनचा एक स्क्रू आहे, ठीक आहे. So a circular bubble tube, the use of this, the bubble tube in the tube has brought to be center for leveling the instrument. Then eyepiece is there. It is used to see the leveling staff kept at the ground point. जो काही leveling staff आहे तो ground वरचा तो पाहण्यासाठी याचा उपयोग होतो. Okay. Then just a minute. Crosshair is there, focusing. It is used to focus the crosshair fitted in a telescope tube for the level near the eyepiece, okay. And graduated horizontal circle is there. It is used to measure the horizontal angle of the line of sight. जी काही तुमची line of sight आहे त्याचा जो काही horizontal angle आहे तो पाहण्यासाठी याचा उपयोग आपण करतो, ठीक आहे. Sorry. Is screen is visible? No, sir. Just a minute. I hope this is visible. Is it visible for the auto level? Can you see the auto level